Good afternoon, everybody. I'm sure it was an enlightening experience sitting there. I've always felt more than education, you need to know what is life science. Children definitely need to live the experience of life right from their young age. I thank the wonderful management of Poway Groups that they've got this vision. மேடமும் நானும் பேசிட்டு இருக்கையில சொன்னோம், படிப்பு எங்கே வேணால் படிச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி ஆன்லைனில் என்ன கோர்ஸ் வேணாலும் படிக்கலாம். மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறத தவிர என்ன வேணாலும், அதை கூட பேண்டமிக்கில் 2 வருஷம் பண்ணோம். பட் லைஃப் சயின்ஸ், வாழ்க்கை எப்படி வாழறதுங்கிறது, இட்ஸ் டெஃபினெட்லி an experience here. I congratulate the entire team of Poway for making this beautiful. The experience is awesome. எப்போ நான் இதை உணர்ந்தேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் மீட்டிங் தேர் டாட்டர் இன் த ஃப்ளைட். I just told her I'm sitting on the 4th row and she was behind my back. She did not search for me. That was the seed of understanding that I saw in them. When I came here to see the performance, I saw the beautiful children dancing. I was searching for a dance teacher. Is there a dance teacher anywhere who trained them in this? There should be a dance teacher, right? Normally in every school, you can see the dance teacher standing there, dancing, telling the next step. But inge adu nadakave illa. Probably that was the confidence that they have taught in them. I was trying to see if I can figure a dance teacher. In the side irukangala, anga irukangala, ulla irukangala. No, nowhere. And the children did it with ease and beauty. The smile they had on their face was excellent. Every step that brought us here has made me realize this is the place where your children need to be. That's a lot of understanding from showing them what is spirituality, what is nature, what is education, and what are the emotions required. I congratulate all the students who have commendable performance in their 10th standard, 12th standard, their NEET and JEE, for which I'm sure the foundation started here. Tiny seeds, the venture, I'm sure is going to become another banyan. And Sir Sonamari, ஆள் போல் தலைத்து பெருசா வரப்போறீங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு அச்சமும் இல்லை. And thanks to Satish sir, because we did have an encounter when we met in a school once again. I've always had high regards for his educational, his understanding and enterprising educational, thought-provoking, every step that he takes. And it was nice to see him here. Madam Mangai was yet another grounded person. Normally you don't see such people. இன்னைக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயமா இருக்கு. எவ்வளவு இருந்தாலும் என் கால் தரையில தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சதை நடத்துறதுல அவங்களும் ஒருத்தர். And I'm proud to, even sit next to her. Thank you. I thank the Almighty for bringing me here to be amidst all of you. I want to talk to the children first. I know children can become restless, so let me just talk few things. I want to talk about the precious gift that life has given us. Can anybody tell me what is it? What is the precious gift that life has given us? Is nothing but our life. Today when you go to a hospital, you'll know how precious your life is. When you realize what God has bestowed you with, you will understand as you start living it. Are we living our life is another major question that I have for all of us, that we will discuss with the parents. But for the children, I would like to ask them, is it okay for them to start practicing self-discipline? I don't want a teacher to stand by the child to say, shh, keep quiet. The chief guest is talking. You should not make noise. No. I think we are disciplined by ourselves to understand how to maintain silence, how to be disciplined in all our walks of life. The person who is disciplined is an achiever.
You take any person, let us talk of Dr. APJ Abdul Kalam. He was the most disciplined person. I remember my friends met him for an interview. He was ready 5 minutes before they came and said, "Are they there?" So that is the level of discipline that we must learn if we need to be successful. Children need to be punctual in all your work, be it any homework, be it any classwork, be it coming to school, be it going to any extracurricular activity. I think you need to be punctual. Being punctual makes you the right person to live. Again, I'm saying to live. Just because we are born, we are not living. So when you are punctual and disciplined, there are two eyes of the child. It makes you the right person. Children today can see lot of TV programs, and I appreciate the no gadget 42-day challenge. That was extraordinary. I should appreciate the management or whoever came up with the idea, because today we see children glued to TV. In the process, we forget to respect our elders. When I say respect, it doesn't say வாங்க உட்காருங்க, அது மட்டும் ரெஸ்பெக்ட் இல்லை. நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தங்க வந்தாங்கன்னா வாங்கத்த, வாங்க மாமா, வாங்க சித்தி, உறவு முறை கொண்டு ஒருத்தர் அழைக்கணும். சும்மா நம்ம சார், அங்கிள், ஆண்டி, இது நம்ம வார்த்தை இல்லை. இந்த அங்கிள் ஆண்டி நம்ம எங்க இருந்தோ பாரோ பண்ணிட்டு வந்தோம். நீங்க இந்த கிராமப்புறங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டுல வேலை செய்யறவங்க கூட நம்மள ஒரு உறவாக தான் நினைச்சு வளர்ப்பாங்க. நம்ம அவங்கள அப்படித்தான் கூப்பிடுவோம். அத்தை வந்திருக்காங்க, சித்தி வந்திருக்காங்க, அவங்களும் நம்ம வீட்டு ஆண்களை அண்ணன் வந்துட்டாரு, அண்ணனுக்கு சாப்பாடு எடுத்து வைங்கக்கா, அண்ணி வாங்க, இப்படி ஒரு உறவு முறை கொண்டு வளர்ற ஒரு சமுதாயத்துல இருக்கும்போது learn to respect our elders. அதுதான் நம்மளோட நாகரிகம், நம்மளோட பண்பாடுங்கிறது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. ஒரு நெகிழ்ச்சியான உறவை ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னா இன் லைஃப் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாளைக்கு நமக்கு ஒரு தேவை அப்படிங்கிற மனிதர்களை தேடி அலைய வேண்டாம். என்னைக்குமே நம்ம கூட ஒரு விழுது போல கூடவே வந்துட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கர்டியஸ் டு பீப்புள். வர வழியில நான் பார்த்தேன், சாரு மேடம் யார் விஷ் பண்ணாலும் பதிலுக்கு விஷ் பண்ணிட்டு தான் வந்தாங்க. அவங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் அப்படின்னு தலையாட்டிட்டு வரல. தட் இஸ் பீங் கர்டியஸ். வளர்ந்த பின்னும் அந்த ஒரு பண்பை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா, இப்பவே வளர்த்துக்கிட்டோம்னா, வளர்ந்த பின் அது நமக்குள்ள கட்டாயம் ஊடுருவி இருக்குங்கிறது ஒரு துளியும் ஐயம் இல்லை. பிகம் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்றோம். குழந்தைங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனேயே அவங்களோட பேக்கை எடுத்து வைக்கிறதா இருக்கட்டும், ஷூ எடுத்து வைக்கிறதா இருக்கட்டும், ஹாஸ்டல்ல இருக்க குழந்தை தானா கொண்டு போய் வச்சிரும். வீட்டில் இருக்கும் போது since we have one child or two children, the mother becomes the proxy of the child or the grandparents becomes the proxy. அவன் அதெல்லாம் சொல்லாத, நான் எடுத்து வச்சிடுறேன்பாங்க தாத்தா. பாட்டி நீ போக்கண்ணு, நான் எடுத்து வைக்கிறேன். உங்க அம்மா அப்படிதான் சொல்லுவா, நான் எடுத்து வச்சிடுறேன். நோ, ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் நோ டு கீப் யோர் திங்ஸ் இன் பிளேஸ். உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்க இப்ப இருந்தே கொண்டு வந்தீங்கன்னா தான் லைஃப்ல யூ வில் நாட் மிஸ் அவுட் ஆன் எனிதிங். எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்ம கஷ்டம் வராது. இது எல்லாமே நம்ம வீட்டுல சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்த விஷயங்களை ஏதோ நாம இன்னைக்கு எங்களை மாதிரி ஆளுங்களை கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டோங்கிறதையும் நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் as parents you must also teach your children to be responsible and friendly. யாருமே பகை கிடையாது, எந்த நாட்டு மக்களும் பகை கிடையாது, மனிதர்கள் நமக்கு பகை கிடையாது, விலங்குகளுமே நமக்கு பகை கிடையாது. நம்ம கிட்ட இருந்து பயந்து தப்பிக்கும் போது தான் நம்மளை அவங்களோட தற்காப்புக்காக நம்மளை தாக்குறாங்க. நம்ம சும்மா விட்டோம்னா ஒரு பாம்பு கூட அப்படி போயிடும். நம்ம அதை ஏதாவது பண்ணிடுவோமோங்கிற பயத்துல தான் அது நம்ம கிட்ட சீண்டு வருது. ஸோ ஐ திங்க் பேரண்ட்ஸ், நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்தீங்கன்னா your children will model from you. ஸோ மற்றவங்களை பத்தி புறம் பேசுறது அவசியம் இல்லை. மற்றவங்களை பத்தி ஒரு வார்த்தை குறைவா பேசுனீங்கன்னா அந்த குழந்தை நாளைக்கு உங்களையும் தப்பா பார்க்கும், பேசப்பட்டவங்களையும் தப்பா பார்க்கும். இந்த ஃப்ரெண்ட்லி ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவா போயிடும். நட்புங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம். உடுக்க இழந்தவன் கை போல் ஆங்கே இடுக்கன் களைவதாம் நட்புன்னு திருக்குறள் படிச்சுட்டு விட்டா பத்தாது, அதுக்கு தக்க வாழ வேண்டியதை
நாம சொல்லிக் கொடுக்கணும் பசங்களுக்கு. We must teach them what is tolerance. இன்னைக்கு we all have money to get our children whatever we want. But are we teaching them to accept no for an answer? நோங்கிற கேள்வி பதில் எந்த குழந்தையாலையும் ஏத்துக்க முடியல, அதை சொல்ல எந்த அம்மா அப்பாவாலையும் முடியல. Why? I think our parents said that. At least I remember my parents saying, no, I cannot do that for you. Not possible. We don't have money or we cannot afford that for you. But today, parents are replacing all gifts and monetary pleasures for themselves. அம்மா அப்பா இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு செல்போன், அம்மா அப்பா இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு வீடியோ கேம், பாட்டி தாத்தா இருக்க வேண்டிய இடத்துல நீ கேட்ட எல்லாமே கிடைக்குது. அப்போ நம்மளால அந்த இடத்துல இருக்க முடியல. ஏன்னா நமக்கு பல வேலைகள் இருக்கு. ஐ எம் நாட் பிளேமிங். இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில பேரண்ட்ஸ் போத் ஆஃப் யூ ஹேவ் டு ஒர்க். வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் ஆண்கள் 2 பேருக்குமே நேரமின்மையின் காரணமாக அந்த குழந்தைக்கு நாம செய்ய வேண்டியதை செய்யலைங்கிற குற்ற உணர்ச்சியில லோட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி பிளஷர்ஸ் ஆர் கிவன். பொருட்களை கொடுத்து நமக்கு ஈடா ஒரு செல்போனை கொடுத்துட்டோம். யோசிச்சு பாருங்களேன், நீங்களும் ஒரு ஐபோனும் ஒண்ணா? ஆனா அந்த ஐபோனுக்கு வேல்யூ நீங்க வீட்டுக்குள்ள இல்லைன்னா அந்த குழந்தை தேடாது. ஐபோன் தொலைஞ்சிருச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க, அந்த சினாரியோ யோசிச்சு பாருங்க. இன்னும் உடனே கிளவுடுக்கு போகலாமா, அங்க போய் தேடலாமா, என் போனை எப்படி வாங்கலாம், இன்னும் IMI நம்பர் எழுதி வச்சிருக்கேன். இன்னும் we are replacing ourselves with monetary pleasures. Children, be very truthful. எந்த சூழ்நிலையும் பொய் சொல்றது இல்லை அப்படிங்கிறத கட்டாயம் இந்த பிள்ளைங்க கத்துக்கணுங்கிறத நான் ஆசைப்படுறேன். முடியல, தெரியல, வரல, வேண்டாம் இப்படின்னு சொல்றது தப்பு கிடையாது. நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் கிடையாது. அலங்காரத்துக்காக சொல்ற பொய்யை விட ஒரு தடவை தெரியல அப்படின்னு அசிங்கப்பட்டா தப்பு கிடையாது. டீச் த சில்ட்ரன் த வேல்யூ ஆஃப் பீங் ஹானஸ்ட் பை பீங் ஹானஸ்ட். நீங்க உண்மையா இருந்தால் மட்டுமே குழந்தைங்க உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்குவாங்க. சில்ட்ரன் ரெசிப்ரோகேட் ஆர் ரிஃப்ளெக்ட் வாட் தே see rather than what they hear. நீங்க காதால சொல்ற ஒரு விஷயத்தை விட நீங்க செயல்படுத்தி காட்டுற ஒரு விஷயங்கள் அவங்க மனசுல பதியும். அதனாலதான் சினிமா நமக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா மனசுல பதியுது. பாடம் எடுக்கிற வாத்தியாரை விட சினிமால நடித்த நடிகர் பாடின பாட்டை மனப்பாடமா சொல்ல முடியும். Why? Because it has a lot of information through their visual senses. கண்ணால பார்க்குற ஒரு விஷயங்களுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி. அப்போ உண்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வாயளவுல சொல்லாம நாமளும் செயல் அளவுல செஞ்சு காட்டணும்.